السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیًا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے ٹڈیاں اللہ کے ایک عظیم لشکر۔ ٹڈیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک عظیم لشکر ہیں جو مختلف اشکال کے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی، بڑی، متوسط درجے کے، اسی طرح مختلف رنگوں بو جیسے سفید، سنہرے اور سبز رنگ کی ہوتی ہیں۔ یہ ٹڈیاں تقریباً جب یہ لشکر کی شکل میں چلتی ہے ان کی تعداد 40 سے 80 ملین کے قریب ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ٹڈی بیک وقت 60 سے 80 انڈے دیتے ہیں۔ ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 90 دن کی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ ٹڈیاں لشکر کے مانند ہے، جب ان کے قائد کسی طرف جاتی ہے تو ساری ٹڈیاں ان کے پیچھے ہو جاتی ہے اور ان کے طرف چلی جاتی ہے۔ جب یہ کسی کھیت کو چٹ کرنے کا دل کرتا ہے ان کے، تو وہ جب ان کے قائد اس کھیت میں جا کے بیٹھتی ہیں تو یہ ساری ٹڈیاں پھیل جاتی ہیں ان کے ارد گرد۔ قرآن نے ان کو کہا ہے کأنہم جراد منتشر، سورۃ القمر آیت نمبر 7۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ٹڈیوں کی صفت فعلنے کی بتائی ہے۔ جب یہ ٹڈیاں کسی کھیت میں اس کے سردار اور اس کے سرغنہ بیٹھتی ہے تو ساری ٹڈیاں پھیل جاتی ہیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 کلومیٹر پر محیط یہ ٹڈیاں پھیل جاتی ہیں اور اس کھیت کو چٹ کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کھیت کا کچھ نہیں بچا ہے، تب پھر وہ آگے بڑھتی ہیں۔ اسی طرح یہ ٹڈیاں اپنے کھیتیوں کو چھوڑ کر یہ گھروں، گلی کوچیوں کا بھی رخ کرتی ہیں اور محلوں میں، گھروں میں، آنگن میں یہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور لوگوں کی زندگی دو بھر کر دیتی ہیں۔ دونوں اعتبار سے انسان کی زندگی یہ ٹڈیاں دو بھر کر کے رکھ دیتی ہیں اگر یہ اللہ کے عذاب کی شکل میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ آج ہندوستان میں تقریباً ہندوستان کے 5 صوبوں میں یہ ٹڈیاں حملہ آور ہوئی ہیں، کسانوں کی اور عام لوگوں کی زندگی کو تہو بالا کر کے رکھ دی ہیں۔ یہ ٹڈیاں گجرات، راجستھان، مہاراشٹر، دلی وغیرہ میں حملہ آور ہوئی ہیں اور وہاں کے لوگوں کے اور وہاں کے کسانوں کی زندگی کو تہو تیگ کر کے رکھ دی ہیں۔ اسی ٹڈی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون اور ان کی قوم کی طرف عذاب بنا کر بھیجا تھا، اور یہ ٹڈیاں فرعون اور ان کی قوم کی زندگی کو تہو تیگ نیست و نابود کر کے رکھ دیے تھے۔ ایسے ان کی زندگی میں پریشان ہو گئے تھے وہ لوگ کہ وہ لوگ بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر دیں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ارشاد کچھ یوں فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، سورۃ الأعراف آیت نمبر 133۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم فرعون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈھک اور خون کھلی ہوئے نشانیوں کے طور پر، کھلے ہوئے عذاب کے طور پر بھیجا، تب بھی یہ قوم غرور و فکر کرتی رہی، اس لیے کہ یہ تھے ہی مجرم قوم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر کسی بھی عذاب کو بھیجنے کے 2 اہم وجہ بیان کیے ہیں۔ جب کوئی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہے، جب کسی قوم کی شان تکبر کرنا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتلائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جب کوئی قوم ظلم و ستم پر اتر آتی ہے، جور و جفا کو اپنا لیتی ہے اور وہ قوم اس قوم کے
मजबूत तबका, उस कौम के ताकतवर तबका कमज़ोर और गरीब तबका को जब उस पर जुल्म ढाने लगता है, उनकी ज़िंदगी को तहोबाला करके रख देती है, उनको चैन और सुकून की सांस लेने पर दोभर कर देती है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे कौम को भी हलाक व बर्बाद कर देता है। आइए अब हम ये देखें कि ये टिड्डियों को हम मार सकते हैं या नहीं। इसके बारे में इस आयत के तफसीर नकल करते हुए अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैहि ने उलमा के दो कौल नकल किए हैं। पहला कौल कि उलमा की एक जमात ये कहते हैं कि टिड्डियों को मारना हराम है, उसको मार नहीं सकते हैं। उनकी दलील अन अबी ज़ुहैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक़्तुलुल जरादा फ़इन्नहु मिन जुंदिल्लाहिल आज़म, सहीहुल जामी, हदीस नंबर 7388। हज़रत अबू ज़ुहैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों टिड्डियों को कत्ल मत करो, इसलिए कि ये अल्लाह ताला का अजीम लश्कर है। तो इस हदीस में टिड्डियों को कत्ल करने से मना किया गया। इसलिए उलमा की एक जमात का कहना है कि टिड्डियों को आप कत्ल नहीं कर सकते हैं। वहीं पर जुमहूर उलमा उम्मत के बहुत बड़ा तबका ये कह रहे हैं कि आम तौर पर टिड्डियों को कत्ल करना हराम है, मारना जायज़ नहीं है। लेकिन ये टिड्डियाँ जब बतौर अज़ाब आ जाए, खेतियों पर मुसीबत बनकर आ जाए, तो उनको कत्ल करना जायज़ है। उनकी दलील ये है कि एक इंसान जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन कुतिला दूना मालिही फहुवा शहीद, अगर एक शख्स अपने माल की हिफाजत करते हुए मर जाता है तो वो शहीद का दर्जा हासिल करता है। इस हदीस को इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैहि ने नकल किया है। इस हदीस से पता चला कि अगर कोई शख्स आपका माल जबरन और जुल्मन गस्ब करना चाहता है तो आप पर ज़रूरी है, आप पर वाजिब है कि आप उसके साथ क़िताल करें, लड़ाई करें, और यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक लड़े, या तो आप उसको मार दें या खुद कत्ल हो जाए। इसीलिए इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए जुमहूर उलमा की राय है कि अगर टिड्डियाँ आम तौर पर है नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, अगर ये टिड्डियाँ मुसीबत बनकर आ पाती हैं और खेतियों को चट कर जाती हैं, तो ऐसी सूरत में टिड्डियों को मारना दुरुस्त है और इस्लाम के नुक्ता निगाह से जायज़ है। रही बात कि आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में एक बद्दुआ टिड्डियों पर सरगस्त कर रही है, आया वो दुआ सही है या ज़ईफ़ है या उनकी हैसियत क्या है? आइए पहले मैं उस दुआ को पढ़ता हूँ। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टिड्डियों पर बद्दुआ करते थे तो वो ये अल्फाज कहते थे, अल्लाहुम्मा अहलिकिल जरादा उक़्तुल किबारहु व अहलिक सिगारहु व अफ़सिद बैदहु वक़्ता दाबिरहु व खुद बिअफ़वाहिहिम अन मआशिना व अर्ज़ाक़िना इन्नका समीउद दुआ, रवाहु तिर्मिज़ी, हदीस नंबर 1823। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे टिड्डियों के खिलाफ तो ये कहते थे, ए अल्लाह टिड्डियों को हलाक कर, परवरदिगार टिड्डियों को जो बड़े तबका है उनको कत्ल कर दे, ए अल्लाह उनके छोटे को हिलाक व बर्बाद कर दे, उसके सफ़ेद को बर्बाद कर दे, वक्ता दाबी रहो और उसके पीछे को काट दे। ऐ अल्लाह उनके मुंहों को हमारे माश और रिज्क से रोक ले। ऐ अल्लाह तो दुआओं को सुनने वाला है। ये हदीस मनगढ़ंत है, यानी बाद के लोगों में से किसी ने अपनी तरफ से ये दुआ बोलकर टिड्डियों पर बद्दुआ करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया है। तो पूरी तौर पर यह मालूम हुआ कि टिड्डियाँ बसा औक़त अल्लाह ताला के अजीम लश्कर बनकर आती हैं और लोगों को उनको सबक सिखाती हैं, और टिड्डियों के ख़िलाफ़ जो दुआ राइज़ हैं वो मौजूद हैं, उसे हम कर नहीं सकते हैं। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को खा कोरोना वायरस के अज़ाब या टिड्डियों के अज़ाब से नजात दे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।